हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा दशम अध्यायर तीनोटी बर पाठटी। तो तीनोटी बर कौन कौन थिला ता विषय में जानिबा। एटा गोटे कहानी हैला। तो चलो देखिबा। तो हारू बोली जड़े बालक थिला, ता ना हारू हैला। गोटे बालक थिला, ता ना हारू। तो तार नाकटी छोट आउ चेप्टा थिला। एका विधवा माँ छड़ा संसार तार निजर बोली केही नथिले। तो तार गोटे विधवा माँ थिला, ता छड़ा आउ किए थिले नहीं हैला। कहीं दुई जन ही थिले, से हारू आउ गोटे ता विधवा माँ। तो से सबु बेले पुराणा और मैला पोशाक पिंधुथिले। तो हारू लेखा पढ़ा अल्प जानिथिला, मध्य परिश्रमी मध्य थिला। तो से बहुत परिश्रमी करुथिला आ लेखा पढ़ा मध्य थिला। तो सारा दिन परिश्रम करी से जहाँ टंका पैसा पाउथिला, सेतिरे तार माँ आउ से खुशी रे चली जाउथिले। किंतु गाँवर पिला माने तार असुंदर नाक पाई ताकू चेप्टा नाका बोली चिड़ाउथिले। सेतिपाई हारू भारी दुखित थिला। क्रमे हारू युवक मध्य होइगला। तो से जेउ दिन हारूर मार मृत्यु मध्य होइगला, जेतेबेले से युवक हैला। से दिन हारू माँ को मृतदेह निकटरे कांदु कांदु कहिथिला, माँ तुमे मते छाड़ी चलीगल कहीं बोली, मु तो अनाथ होइगली बोली हारू कहिला। वर्तमान मते देखिब किए? पड़ोशी माने तो हारू को सांत्वना देथिले हैला। कहीं से बहुत एमती कहीं छाणीगल बोली, से मु तो अनाथ होइगली बोली से कांदुथिला हैला। आ पड़ोशी माने मध्य हारू को बुझाउथिले, सांत्वना दउथिले। तो ग्राम प्रधान अन्य मानक सह परामर्श करी हारू को कहिथिला जे, देख हारू, तुम तो माँ मरीगले, बर्तमान तुमको देखा कई नाहंती। तो आम भावुँ जे तुम्हें विवाह कले भल हेब बोली कहले। तो तुमर मतामत कौन, तुम आमको कहबे बोली किए ग्राम प्रधान कहले। तो ग्राम प्रधान बोले किए सरपंच हैला। तो सरपंच बहुत भल लगुला, से हारू को बहुत भल कहते हैला किए ग्राम प्रधान। तो से कौन कहले, कहीं हारू तो एकला हो गला, कहीं ता गोटे माँ ही थिले हैला ता पाई। तो जेतु ता माँ तो मरीगले, तो कौन हेब, ताको आउ किए देखभाल करिब, सेतिपाई तमे विवाह कले भल हेब बोली ग्राम प्रधान कहले। तो तमर मतामत कौन कह बोलिकी आमको कहले। किए ग्राम प्रधान कहले जे, हारू को तोर मतामत कौन, तू कौन करिबू, तो मतामत कह बोली कहले। तो विवाह कथा शुणी हारू को लाज माड़ीथिला। कहीं लाज लगुला, कहीं से मन मन खुशी होई हारू मध्य कहिथिला जे, मन मन हैला, मु आसंता काली आपनको मोर मतामत जणेबी बोली से कहिला। हारू काहाकू, से मन मन कहूची हैला। तो शमशान रे माँ को मृतदेह दाह करी हारू घर को फेरिला। तो तापर कौन हेब, शमशान रे ता माँ को मृतदेह को दाह करदेला, आउ से ता घर को फेरिला। घर ताकू एकुटिया लगिला, कहीं ता माँ केवल थिले। से भाविला जे ग्राम प्रधान ठीक कहते, मोर जदि विवाह करवा उचित बोली से कहते। कहीं विवाह हेले जानी दुई जन हेबे। तो बारंडर बसी गालरे हाथ दे हारू विवाह कथा चिंता करुथाए हैला। एटा तुम देखि पाथिबो केमिति बसिकी हारू चिंता करुची हैला। तापरे आकु देखिबा कोन होउची। तो प्रथमे हारू भाविला, मु गोटे सुंदर झील को बाहाबी बोली भाविला, एटा भावुची हैला। परे पुणी भाविला, से सुंदरी झील जदि मोर असुंदर चेप्टा नाक देखी गाँ पिलांक परी हसी थाए, ताले मु केमिति करी बोली भाविला। बहुत भाविला, आ शेषर से गोटे सिद्धांत पहुंचीला। तो कौन कर से भाविला हैला। तो से परदिन ग्राम प्रधान को देखा करी हारू कहिथिला, तो मु बाहा हेबाकू राजी अछि, से झीर नाक चेप्टा होइथिबा दरकार बोली कहिला। कहीं मोर नाक मध्य चेप्टा अछि, सेतिपाई मु जो झील को बाहा हेबी तार नाक भी चेप्टा थिबा कथा बोली से कहिला। तेने जाक मु विवाह करिबी बोली से ग्राम प्रधान को कहिला। तो चेप्टा नाक थिबा झील कहीं तुमर पसंद हारू बोली ग्राम प्रधान पचारिले। तो हारू कहिला जे, से झील काले मोर चेप्टा नाक देखी थट्टा करिबा, सेतिपाई मते चेप्टा नखा झीलटीए दरकार बोली कहिला। तो ग्राम प्रधान हसी हसी कहले, हौ हैला, मु खुशी जे तुमे बाहा हेबाकू राजी अछ कि बोलिकी पचारिला किए ग्राम प्रधान। तो तुमे पसंदर झील जोगाड़ करने मु चेष्टा करी बोली ग्राम प्रधान कहिला। गोटे दूर गाँव रे हारू पसंदर कन्यार संधान मिलिथिला, आउ सेई कन्या सह विवाह हेबारू हारू भारी खुशी मध्य हैला।
କିନ୍ତୁ ହାରୁର ସେ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖରେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ଚେପ୍ଟା ନାଖାକୁ ଚେପ୍ଟା ନାଖି କହି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ହାରୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ନା ହାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଚେପ୍ଟା ନାକ ଅଛି ମୋର, ତ ଚେପ୍ଟା ନାଖା ଝିଅ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଥଟ୍ଟା କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ଗାଁର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହାରୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ଚେପ୍ଟା ନାଖାକୁ ଚେପ୍ଟା ନାଖି ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାଲିଶ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଥଟ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ରହିପାରିବା ଗାଁରେ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନକୁ କହିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ଢେଲା ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଥାଏ, ତଥାପି କିଛି ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଚିଡ଼ି ହିଁ ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଥଟ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦିନେ ହାରୁ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା ଆଉ ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମୋର ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା ଆଉ। ତାପରେ ହାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲା ହେଲା, ହାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଫେରି ନ ଆସିବା ଯାଏ ତୁମେ ଘରେ ହିଁ ଥିବ। ଏହା କହି ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଥିଲା। ସେହି ପଥର ଉପରେ ସାରା ଦିନ ବସି ସେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କଲା। ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେଲା ହାରୁ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଣେ ଦେବତା ସମ୍ମୁଖୀନ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବତାକୁ ଦେଖି ହାରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲା। ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ହାରୁ କହିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୟାଳୁ ଦେବତା ହାରୁକୁ 3ଟି ପଶା କାଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, 3ଟି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 3ଟି ପଶା କାଠିର ଅର୍ଥ 3ଟି ବରଦାନ। ତ ତୁମେ ଏହି ପଶା କାଠି ନେବ ଆଉ କୌଣସି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟିଏ ପଶା କାଠି ଭୂମିରେ ପକାଇଲେ ତୁମ ସେହି ବର ଲାଭ ପାଇବ ବା ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି କହିଲା। ତାପରେ ଏକାଥରେ 3ଟି ବର ମାଇ ବସିଲା। ତ ଅତି ଖୁସି ମନରେ ହାରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କବାଟରେ ଧକ୍କା ମାରି ପାଟି କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା, ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ, ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବ ବୋଲିକି କହିଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲାରୁ ହାରୁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା ଆଉ ରାଜା ଭଳି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ହାରୁ ପାଣି ଗିଲାସେ ଆଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଦେଖି ହାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରି କହିଲା, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଆଣ ବୋଲି କହିଲା। ତ ଏଇ ଦିନ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆଉ। ଏଥର ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ କପାଳରେ ବାମ ହାତ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲା। କାହିଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କାହିଁକି ନା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମା, ତୁମକୁ କିଏ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି କି ଲୋ ମା ବୋଲି ସେ କହିଲା। କିଏ? ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ। ତ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ହୁଅ, ହାରୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲା। କାହିଁକି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ମା ବୋଲିକି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରି କହିଦେଲା କଲେ କଲେ ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ହାରୁ କହିଲା। ସେ ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ବରଦାନ ପାଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ଘର ଭିତରକୁ ବୁଲିଗଲା। ତ ତାପରେ ହାରୁ ପାଖରେ ବସି କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ଦେଖ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହିଁବ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ହାରୁ କହିଲା ଯେ ଦେଖ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାକ ଚେପ୍ଟା ଅଛି, ତାହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ନାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉ ବା ନାକ ଆମର ସିଧା ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ନାକ ଚେପ୍ଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିର ସେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ମଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ। ତ ସ୍ତ୍ରୀର ମତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଲଗା ଥିଲା ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ ଯେ ଧନ ଆଉ ହାରୁ ଚାହେଁ ଯେ ନାକ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ହାରୁ ଯେ ନାକ କେମିତି ଭଲ ହୋଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ତ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ଆଉ ହାରୁର ହାତ ଧରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଶା କାଠି ପକାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ 2 ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ହାତ ଧରା ଧରି ଖିଚା ଖିଚି ହେଲେ ହେଲା। ତ
ତ ଆମର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନାକ ହେଉ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଖାଲି ନାକ ବୋଲିକି ସେ କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଇଗଲା। କେମିତି? ଯେଉଁଠି ପଶା କାଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ସାରା ଦେହରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2 ଜଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିଲା ଧନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ହାରୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନାକ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ହାରୁର ହାତ ଧରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଶା କାଠି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଛିନିବାକୁ। ତ ଏଥିରୁ ହାରୁ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ତାପରେ ପଶା କାଠି ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଆମର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନାକ ହେଉ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଖାଲି ନାକ ବୋଲିକି କହିଲା। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କେମିତି? ତ ଯେମିତି ପଶା କାଠି ପଡ଼ିଗଲା ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ସାରା ଦେହରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ କେବଳ ନାକ ହିଁ ମାଗିଲା ହେଲା। ତ ଶରୀର ଯାକ ସବୁରେ ହେଇଗଲା। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହାରୁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ବୋଲି କହିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଦାଚାର ଦେଖାଯାଉଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ହାରୁକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ତ 2 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ନାକର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା, ପୁରା ଶରୀର ଯାକ ସବୁଥିରେ। ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନାକକୁ ନେଇ ଏପରି ବିପଦ ହେଲା ଯେ ନାକ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଉଭୟ ପଶା କାଠି ପକାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତ ନାକ ତ ଭଲ ଭଲଟା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ପୁରା ଶରୀର ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ହେଲା। କେବଳ ନାକ ନୁହେଁ, ସବୁଆଡ଼େ, ଶରୀର ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ହାରୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, କ'ଣ ଆମର ନାକ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି କହିଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଯେତିକି ନାକ ଥିଲା ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାକ ବି ପଳିଗଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କହି ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ ସେ ପ୍ରଥମ ନାକଟା ଥିବ, ତାପରେ ଯଦି ସବୁ ନାକ ସବୁ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି କହିବା କଥା। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଯେତିକି ବି ନାକ ଅଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଚାଲିଯାଉ ବୋଲିକି ସେମାନେ କାଠିକୁ ପକାଇଦେଲେ ହେଲା। ତ ବିସ୍ମୟରେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ନାକବିହୀନ କୁସିତ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାକ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ତ ହାରୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ହାୟ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କଲି, ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲି କହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା। ତ ସେ ନାକବିହୀନ ମୁହଁକୁ ଆମର ତ ନାକ ନାହିଁ, ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ରହିପାରିବା ବୋଲି କହିଲା। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ, ଯଦି ଏଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ଭଲ ନାକ ପାଇବା, ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଚେପ୍ଟା ନାକ ବଦଳରେ ଭଲ ନାକ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହିଲା। କାହିଁକିନା ସବେ ପଚାରିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଚେପ୍ଟା ନାକଟିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଚେପ୍ଟା ନାକଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ଏ କେମିତି ନାକଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୂଢ଼ ବୋଲି କହି ଆହୁରି ଥଟ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ଏଭଳି 3ଟି ବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ବରଂ ତୃତୀୟ ବରରେ ଆମେ ଆମର ସେହି ପୂର୍ବ ଚେପ୍ଟା ନାକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଥର ତୁମେ ଭାରି ସାବଧାନ ହୋଇ ବର ମାଗ, ଯେପରି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଯେମିତି ହିଁ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଦିଅ ବୋଲି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ହାରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା, ହାୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରେଇ ଗଲି ବୋଲି ସେ କହିଲା। କାହିଁକିନା ସେ 2ଟା କାଠି ଯିଏ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଠାରେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। କି ମୂର୍ଖାମି କଲି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କ'ଣ, ସବୁ ତ ସରିଗଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଶେଷରେ ହାରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଠାକୁର କୃପା କରି ଆମର ଚେପ୍ଟା ନାକ 2ଟି ଏଥର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ହାରୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ପାଠ ଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମ 3ଟି ବର। ତ ଏଠାରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା, କେମିତି ପୁରା ଶରୀର ଯାକ ନାକ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ସବୁ ପୁରା ଶରୀର ଯାକ ସବୁଥିରେ ଚେପ୍ଟା ନାକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା 3ଟି ହିଁ ବର ମାଗିଥିଲା ହେଲା। ତ ପାଠ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।